Hello students, in last class we have discussed about assets, liabilities, capital and expenses and gains or revenue or income. And in this class we will discuss about debit and credit, the concept of debit and credit. And this debit and credit belongs to the accounts, and the accounts is overall about debiting the items and crediting the items. So we have to concentrate on the debit and credit concept. Debit and credit. Debit has no specific meaning for the debit or as well as for credit. So we have to consider as debit is a word and credit is a word. And in preparing every accounts, we have to debit items as well as credit some items, and every transaction have two aspects. One is credit and another one is debit. In the debit side, the amount will be received and credit is paid, or the debit is nothing but receiving something. It may be in the form of money or in the form of money's worth. And credit is nothing but paying something. This is also in the form of money or in the form of money's worth. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮತ್ತು ಡೆಬಿಟ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಈ ಒಂದು ಪದಗಳಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಡೆಬಿಟ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು, ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬರುವಂಥದ್ದನ್ನ ಡೆಬಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಣ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಹಣದ ಮೌಲ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದಿರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದನ್ನು ನಾವು ಡೆಬಿಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಹಣ ಅಥವಾ ಹಣಕ್ಕೆ ಸರಿಸಮನಾದಂಥ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕೊಡುವಂಥದ್ದನ್ನು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಡೆಬಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. The debit can be shown in the statements or in the accounts as the DR. DR is nothing but debiting something, or this is the short form of debit. At the same time, credit will be shown as CR. CR is nothing but the credit. CR is the short form of credit. DR is the short form of debit. So every account or every transaction have two aspects. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಎರಡು ತರನಾದ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಒಂದು ಡೆಬಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಹಣ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಸ್ತುವನ್ನ ಪಡೆದಿರ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ವಸ್ತುವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಣವನ್ನ ಪಡೀತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎರಡು ತರನಾದ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಏನೋ ಒಂದು ಹಣ ಅಥವಾ ವಸ್ತು ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಹಣ ಬಂದಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ವಸ್ತು ಹೋಗುತ್ತೆ, ವಸ್ತು ಬಂದಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಣ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮುಖಗಳು ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮುಖ ಇನ್ನೊಂದು ಡೆಬಿಟ್ ಮುಖ. Now we will discuss briefly about debiting and crediting assets, liabilities, capital, income and expenses. ಈಗ ನಾವು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮತ್ತೆ ಡೆಬಿಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡುವಂತ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಯಾವ ತರ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮತ್ತು ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ನ ಯಾವ ತರ ಡೆಬಿಟ್ ಮತ್ತೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇನ್ಕಮ್ ನ ಯಾವ ತರ ಡೆಬಿಟ್ ಮತ್ತೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ನ ಯಾವ ತರ ಡೆಬಿಟ್ ಮತ್ತೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ನ ಯಾವ ತರ ಡೆಬಿಟ್ ಮತ್ತು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅಸೆಟ್ಸ್ಗಳಲ್ಲೂ ಡೆಬಿಟ್ ಮತ್ತು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಎರಡು ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಅಸೆಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. Now we will discuss when assets will debited and when asset will credited. When debit increases an asset,
that asset will be debited. When credit will decreases and asset will be credited. When an asset increases, that asset will be debited. At the same time, when the value of asset decreases, that asset will be credited. For example, I will give you the example. In the ongoing business, this transaction belongs to a business when purchase of machinery for rupees 10,000. Here, the machinery has purchased for rupees 10,000. This 10,000 is nothing but here the machinery has purchased for the amount in cash. So, this 10,000 will become cash. Because they purchased this machinery for the cash, so here we have cash account. In this transaction we have two accounts. One is cash account and another one is they purchased an asset, that is machinery. So here we have machinery account. So here in this transaction, that is purchase of machinery for rupees 10,000. They purchased an asset in the form of machinery for rupees 10,000. This 10,000 is paid by the organization and this is in the form of cash. So here we have an account called cash account. At the same time, we have another account called as machinery account, which is an asset. And cash is also an asset of the organization. Here, in the organization or in the business, cash will goes out from the organization or from the business. Here we have outflow of cash. Outflow of cash is nothing but decreasing cash of the organization. So this is decreasing. Cash is decreasing from the organization and machinery is purchased is nothing but machinery is increasing in the organization. So this machinery is increasing. As we have rules, increases an asset. If an asset is increased, it should be debited. So in this transaction, machinery is increasing. So we have to debit this account and cash is decreasing. So we have to credit this to cash account. There is no need to express it is a credit because we have already expressed machinery as debit. So we should not express the cash account is credited because we wrote to cash account. To is nothing but expressing credit side. Assets. Now assets ಗಳ ರೂಲ್ ಅನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಒಂದು ಅಸೆಟ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಆಸ್ತಿ, ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನ ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರದ ಆಸ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಗ ಆ ಒಂದು ಐಟಮ್ ಅಥವಾ ಆ ಒಂದು ವಸ್ತು ಡೆಬಿಟ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಅದರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ತದ್ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಆ ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರದ ಆಸ್ತಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬಂತು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರದಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಯಿತು ಅಂತಾನೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನ ನಾವು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರಬೇಕು. ಒಂದು ಆಸ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಬಂತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಬಂತು ಅಂತಾನೆ ಅರ್ಥ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನ ನಾವು ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರಬೇಕು. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬಂದು ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಫ್ ಮಷಿನರಿ ಫಾರ್ ₹10,000. ಒಂದು ಮಷಿನರಿಯನ್ನ 10,000 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರದಿಂದ 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಯಿತು. ಆ 10,000 ರೂಪಾಯಿಯಿಂದ ಒಂದು ಮಷಿನರಿ ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡು ಪರ್ಚೇಸ್
ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಅವರ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಮಷಿನರಿಯ ಮೌಲ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಬಂತು. ಆದರೆ ಅವರ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಹಣದ ಮೌಲ್ಯ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬಂತು. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿರೋ ಥರ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ಆನ್ ಅಸೆಟ್. ಈಗ ಈ 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಹಣವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು ಅಂದರೆ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಥವಾ ಆ ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರದ ಹಣದ ಮೌಲ್ಯ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಇದು ನಮಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು ಅಂದರೆ ಅದು ಡೆಬಿಟ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅಕೌಂಟ್ ಬೇಕು. ಯಾವುದು ಡೆಬಿಟ್ ಆಗುತ್ತೋ ಆ ಒಂದು ಅಕೌಂಟ್ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಏನನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು? ಒಂದು ಮಷಿನರಿಯನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅಂದರೆ ಈ ಮಷಿನರಿಯು ಡೆಬಿಟ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಅವರ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಡೆಬಿಟ್ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಆ ಒಂದು ಮಷಿನರಿಯ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಮಷಿನರಿ ಅಕೌಂಟ್ನ ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರಬೇಕು. ಅದರ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಬಂದು ಮಷಿನರಿ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್. ನಾವಿಲ್ಲಿ ಡೆಬಿಟ್ ಅಂತ ಈ ಒಂದು ಲೈನ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಒಂದು ಅಸೆಟ್ಗೆ ನಾವು ಡೆಬಿಟ್ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅಂತ ಬರೆಯುವಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರೋಲ್ಲ. ಅದೇ ಥರ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ 2 ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ. 2 ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಮಗೆ ಸೂಚಿಸ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ 2 ಅಂತ ಬರೆದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅಂತ ಬರೆಯೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರಲ್ಲ. ಮಷಿನರಿ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಮಷಿನರಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು. ಇವೆರಡೂ ಸಹ ಅಸೆಟ್ಗಳೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಈಗ ನಾವು ಲಯಬಿಲಿಟಿಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಅಥವಾ ಲಯಬಿಲಿಟಿಯ ರೂಲ್ಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಬರೋಣ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಡೆಬಿಟ್ ಮತ್ತು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅನ್ನುವಂಥ 2 ಮುಖಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಡೆಬಿಟ್ ಮತ್ತು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮುಂಚೆನೇ ಕಲ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಎವ್ರಿ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್. ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಇನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ line. The rules for liability is exactly opposite to the assets rules, because liabilities will have debit balance when liability is decreases, and liability have credit balance when the liabilities increases. When the liability is decreasing, at that time that transaction or that account will be debited. When the liability is increasing, at that time that liability will be credited. ಈ ಲಯಬಿಲಿಟಿಗಳ ರೂಲ್ಸ್, ಈ ಒಂದು ಲಯಬಿಲಿಟಿಗಳ ರೂಲ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಸೆಟ್ಸ್ಗಳ ರೂಲ್ಗೆ ಅಪೋಸಿಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ಗಳು ಅಸೆಟ್ಸ್ಗಳ ರೂಲ್ಸ್ಗೆ ತದ್ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವಾಗ ಲಯಬಿಲಿಟಿಯ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೋ ಆವಾಗ ಡೆಬಿಟ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಲಯಬಿಲಿಟಿಗಳ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೋ ಆಗ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಒಂದು ಲಯಬಿಲಿಟಿಯ ಮೌಲ್ಯ ಕಡಿಮೆ ಆದಾಗ ಡೆಬಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಲಯಬಿಲಿಟಿಯ ಮೌಲ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಅಸೆಟ್ಸ್ಗಳ ರೂಲ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ತದ್ವಿರುದ್ಧವಾಗಿತ್ತು. ಡೆಬಿಟ್ ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದಾಗ ಅಥವಾ ಅಸೆಟ್ಗಳ ಮೌಲ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ಡೆಬಿಟ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆದಾಗ, ಆ ಒಂದು ಅಸೆಟ್ಸ್ಗಳ ಮೌಲ್ಯ ಕಡಿಮೆ ಆದಾಗ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಲಯಬಿಲಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಕಲಿಯುವಾಗ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಪ್ರೀಪೇಡ್ ರೆಂಟ್ ಆಫ್ rupees 6,000. Here we have cash. This rent has paid in the form of cash because we have to write this in cash account. We got one account. Here we have cash account. At the same time, we have another account in this transaction, that is prepaid rent. Prepaid
Here, this is the paid. Is nothing but something paid. Here we have pre. Pre in the sense before everything. Or here we have pre. Pre is nothing but paying or doing something before. Is nothing but prepaid. Here they paid rent of ₹6,000 before the timing. So this is called as prepaid. So we have another account, that is prepaid rent. In the business we have an account called rent. But in this transaction the rent has paid before the timing. So we have to write as prepaid rent. We have prepaid rent account. In this transaction, something paid is nothing but we have cash, something is going out, that is nothing but cash. Cash has outflow of the business. So here cash is going means decreasing. So if something is decreasing in the liability, it should be debited, right? In this transaction, cash is going out. Cash is nothing but asset. So if asset decreases, we should credit this. It is nothing but crediting. Here the cash is an asset and cash is decreasing. The business have decreasing. The business is decreasing its cash. Is nothing but we have to credit the cash. And here we have rent account or we have prepaid rent account. Here we have, here our liability is decreasing. In the next year there is no need to pay any rent for the next year, or we should not pay the rent for the next year because we are paying in this year. So this is decreasing. We will debit it. We have debit decreases a liability. Liability is decreasing. Is nothing but in the next year we are not going to pay any rent. So this rent is, the payment of rent is decreasing. Is nothing but liability is decreasing. So this will automatically become debit. So transaction will be, this transaction have prepaid rent account debited to cash account. As I already told, cash is decreasing. In the rules of cash, when asset is decreasing, we will credit it. If we are paying rent in this year for the next year, then our liability is decreasing. So decrease of liability will be debited and increase of asset and decrease in the asset will be credited. ಲಯಬಿಲಿಟಿಗಳ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಡಿಮೆ ಆದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಆ ಒಂದು ಅಕೌಂಟ್ ನ ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಒಂದು ಲಯಬಿಲಿಟಿಯ ಮೌಲ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ನಾವು ಅದನ್ನ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಪ್ರೀಪೇಡ್ ರೆಂಟ್ ಆಫ್ ₹6,000, ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದ ರೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಬಾಡಿಗೆಯನ್ನು ಇದೇ ವರ್ಷ ಕೊಟ್ಟರು. ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ನಾವು ನಿರ್ವಹಿಸುವಂತಹ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಈ ವರ್ಷ ನಮಗೆ ತಪ್ತಾ ಬಂತು. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಏನಿದೆ, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ನಮಗೆ ಡೆಬಿಟ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಅಕೌಂಟ್ ನಾವು ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ರೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಹಣದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಚೆಕ್ ನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ. ಚೆಕ್ ನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಾವು ಅದನ್ನ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಹಣ ಮಾತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ. ಈ ಒಂದು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ನಾವು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಕ್ಯಾಶ್ ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದು ಅಸೆಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಆಸ್ತಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರದ ಆಸ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಸೆಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ವ್ಯವಹಾರದ ಆಸ್ತಿ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಆಸ್ತಿ
ಆಸ್ತಿಯ ಮೌಲ್ಯ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬಂತು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹಣ ಪೇ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಆಸ್ತಿಯ ಮೌಲ್ಯ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬಂತು. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಪ್ರೀಪೇಡ್ ರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್. ಕ್ಯಾಶ್ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು, ಹಾಗಾಗಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಯಿತು. ಈ ಒಂದು ಪ್ರೀಪೇಡ್ ರೆಂಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು, ರೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಕಟ್ಟುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬಂತು,